صدیوں پہلے مشرق کی طرف ایک شاندار سلطنت آباد تھی۔ وہ سلطنت اپنی زمین کی زرخیزی، دریاؤں کے بہاؤ، بلند و بالا محلوں اور منڈیوں کی رونق کے سبب مشہور تھی۔ اس سلطنت پر ایک عادل اور زیرک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سلطان زین العابدین تھا۔ لوگ اسے محض بادشاہ نہیں بلکہ عدل کا سایہ کہتے تھے، کیونکہ اس کی رعایا کو یقین تھا کہ وہ کبھی ناحق فیصلہ نہیں کرے گا۔ سلطان زین العابدین کا قاعدہ تھا کہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر، حکمت کے ساتھ اور شریعت کے مطابق کرے۔ وہ اپنے بزرگ مشیروں کی بات سنتا، لیکن حتمی فیصلہ ہمیشہ وہ خود کرتا، کیونکہ اس کا دل اللہ پر بھروسے سے بھرا ہوتا۔ رعایا اس سے خوش تھی اور ریاست کے مختلف خطوں میں امن قائم تھا۔ سلطنت کے چاروں طرف مضبوط فصیلیں کھڑی تھیں۔ شہروں کے بیچ بازار آباد تھے جہاں دور دراز ملکوں سے تاجر آتے، کپڑے، مصالحے، سونا اور ہیرے جواہرات کی خرید و فروخت ہوتی۔ مسجدیں آباد تھیں، علماء و فقہ درس دیتے۔ عوام مطمئن تھی کیونکہ حکمران انصاف پسند تھا۔ لیکن ایک حکمران کی اصل عظمت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اسے کڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے۔ یہی آزمائش بادشاہ زین العابدین کے سامنے آنے والی تھی۔ ایک دن دربار میں خبر پہنچی کہ سلطنت کے شمالی علاقے میں ایک گاؤں پر حملہ ہوا ہے۔ ڈاکوؤں نے نہ صرف لوگوں کا مال لوٹا بلکہ کچھ بے گناہ جانیں بھی ضائع ہوئیں۔ گاؤں کے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ اہم بات یہ تھی کہ یہ حملہ عام ڈاکوؤں کا نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کسی منظم گروہ کا ہاتھ تھا۔ گواہوں نے بتایا کہ ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ تھا اور وہ منظم صفوں میں آئے۔ اس سے شک پیدا ہوا کہ شاید کوئی دشمن ریاست یا اندرونی باغی اس کے پیچھے ہے۔ بادشاہ نے فوراً دربار بلایا۔ تمام وزراء، مشیر، سپہ سالار اور قاضی جمع ہوئے۔ دربار کی فضا سنجیدہ تھی۔ لوگ بادشاہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ بادشاہ نے سب کو غور سے سنا۔ کچھ نے کہا فوج بھیجی جائے، کچھ نے کہا باغیوں کو سخت سزا دی جائے، کچھ نے کہا کہ ان سے بات چیت کی جائے۔ لیکن بادشاہ نے سب کی بات سننے کے بعد خاموشی اختیار کی اور فرمایا، جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ انصاف کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلے سچائی سامنے آئے، پھر قدم بڑھایا جائے۔ یہ الفاظ سن کر سب نے سر جھکا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ حقیقت پر مبنی فیصلے کرتا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ خود بھیس بدل کر رعایا کے درمیان جائے گا تاکہ حقیقت معلوم کر سکے۔ درباری حیران رہ گئے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ بادشاہ سلطنت کی گلیوں میں بغیر پہچانے پھرے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ بادشاہ کا پرانا طریقہ ہے۔ وہ اکثر عوام کے حالات معلوم کرنے کے لیے عام آدمی کی طرح بازاروں میں نکلتا۔ چنانچہ اس نے عام کپڑے پہنے، چہرے پر نقاب ڈالا اور صرف ایک وفادار کنیز اور ایک سپاہی کو ساتھ لیا۔ جب بادشاہ اس گاؤں میں پہنچا تو منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ جلے ہوئے گھر، خالی مویشیوں کے باڑے اور عورتوں و بچوں کے رونے کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ لوگوں کے چہرے غم سے بھرے تھے۔ بادشاہ نے ایک بزرگ سے پوچھا، بابا جی، یہ حال کیسے ہوا؟ بزرگ نے آہ بھری اور کہا، بیٹا، ہم غریب کسان ہیں، ہمارے پاس دشمنی کا کوئی سبب نہیں، پھر بھی یہ لوگ آئے، سب کچھ لوٹ لیا۔ ان کے پاس تلواریں اور گھوڑے تھے، جیسے وہ کسی لشکر کے سپاہی ہوں۔ یہ بات سن کر بادشاہ کے دل میں شک پختہ ہوا کہ یہ عام لٹیرے نہیں۔ بادشاہ نے مزید تفتیش شروع کی۔ کچھ بچوں نے بتایا کہ ڈاکوؤں کے پاس ایک خاص جھنڈا تھا جس پر باز کا نشان بنا تھا۔ یہ نشان سلطنت کے کسی عام قبیلے کا نہیں بلکہ سرحد پار کی ایک ریاست کا تھا۔ یہ ایک خطرناک سراغ تھا۔ اگر واقعی یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن سلطنت کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب بادشاہ واپس آیا تو اس نے سب کو جمع کیا اور کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے حالات دیکھے ہیں۔ یہ حملہ اتفاقی نہیں بلکہ منصوبہ بندی کے تحت ہے، لیکن ہم دشمن سے بھی لڑیں گے اور انصاف کے ساتھ اپنی رعایا کے دلوں کو مطمئن بھی کریں گے۔ اب بادشاہ کو دو بڑے فیصلے لینے تھے، دشمن کی سازش کو بے نقاب کرنا اور اپنی رعایا کو تحفظ دینا۔ لیکن اس نے جلد بازی نہیں کی۔ اس نے حکم دیا کہ پہلے گاؤں کے لوگوں کی آباد کاری کی جائے۔ انہیں کھانے پینے کا سامان دیا گیا، گھروں کی تعمیر شروع ہوئی، زخمیوں کا علاج کیا گیا۔ یہ سب دیکھ کر رعایا نے کہا،
हमारा बादशाह सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि सच्चा बाप है। बादशाह ने अपने जासूस भेजे ताकि इस गुरवा का पता चल सके। कई हफ्तों बाद खबर आई कि वाकई एक हमसाया रियासत का गवर्नर खफिया तौर पर उन हमलों को मुनज्जम कर रहा है ताकि सल्तनत को कमजोर किया जाए। अब असल जंग हिकमत की थी। अगर सैयदी फौज भेज दी जाती तो बहुत से मासूम लोग मारे जाते और दोनों रियासतों के बीच खुली जंग शुरू हो जाती। बादशाह ने सोचा, औसल हिकमत यह है कि दुश्मन को बेनकाब भी किया जाए और सल्तनत की सलामती भी बरकरार रहे। सुल्तान जीन अल आबदीन ने जब जासूसों की रिपोर्ट सुनी तो कई रातें जागकर गौर करता रहा। वो जानता था कि अगर दुश्मन के गवर्नर को बेनकाब किए बगैर जंग छेड़ दी गई तो न सिर्फ दोनों सल्तनतों के बीच खून बहेगा बल्कि मासूम लोग भी बर्बाद होंगे। उसका दिल बार बार ये कहता कि फैसला ऐसा हो जो अदल और हिकमत दोनों पर कायम हो। चंद दिन बाद उसने दरबार बुलाया। विजरा, इल्मा, सिपाही और काजी सब जमा हुए। फजा संजीदा थी। सुल्तान ने कहा, हमारी सल्तनत के खिलाफ जो साजिश रची गई है वो हमारे पड़ोसी मुल्क के एक गवर्नर की कारस्तानी है, लेकिन अगर हम सीधा फौजी हमला करेंगे तो दुश्मन के बेकसूर अवाम भी मारे जाएंगे। मेरा दिल ये गवारा नहीं करता। मुझे कोई ऐसी तदबीर करनी होगी कि साजिश करने वाले बेनकाब हों और रियाया को सुकून भी मिले। ये सुनकर सब खामोश हो गए। किसी के पास इतना बामानी जवाब न था। काजी ने हिम्मत करके कहा, जहां पनाह, आपने हमेशा अदल से फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अल्लाह आपके दिल को सच्चाई की तरफ रहनुमाई देगा। सुल्तान ने अपने कासिद को पड़ोसी रियासत के बादशाह के पास भेजा। उसने उसके दरबार में पैगाम दिया, सुल्तान ज़ैन अल आबदीन ये जानना चाहते हैं कि आया उनके गांव पर हमला आपके हुक्म से हुआ या आपके किसी गवर्नर की नाफरमानी से, क्योंकि गवाहों के मुताबिक हमला आवरों के झंडे पर आपके मलक का निशान मौजूद था। ये बात सुनकर दुश्मन बादशाह चौंक गया। असल में वो खुद उस बात से बेखबर था कि उसके एक गवर्नर ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खफिया तौर पर यह साजिश रचाई थी। उसके दिल में ज़ैन अल आबदीन के लिए एहतराम बढ़ गया कि उसने बगैर सबूत के इल्जाम नहीं लगाया बल्कि वजाहत तलब की। उधर सुल्तान ने मजीद सबूत इकट्ठे किए। उसने पकड़े गए डाकुओं से काजियों के सामने पूछ-गुछ करवाई। उन्होंने अकरार किया कि दुश्मन रियासत के गवर्नर ने उन्हें सोना और जमीन का लालच देकर हमला करने पर आमादा किया। ये एतराफ तहरीरी तौर पर लिखवा लिया गया और गवाहों के दस्तखत से मेहर बंद किया गया। जब दुश्मन रियासत का बादशाह अपने दरबार में बैठा था तो ज़ैन अल आबदीन के कासिद ने यह तहरीरी एतराफ उसके सामने रख दिया। बादशाह का चेहरा सरख हो गया। उसने फौरन अपने गवर्नर को तलब किया। गवर्नर के पास इनकार की कोई गुंजाइश न रही। यूं वो अपने ही दरबार में रस्वा हो गया। यह खबर पूरे खुते में फैल गई। राया कहने लगी, हमारा बादशाह न सिर्फ बहादुर है बल्कि अक्ल व दानाई का पैकर है। अगर वो जल्दबाजी करता तो दोनों मुल्कों में खून बहता, लेकिन उसने हिकमत से दुश्मन को खुद उसके दरबार में बेनकाब कर दिया। उसके बाद ज़ैन अल आबदीन ने अपनी सल्तनत में मजीद इंतजामी इस्लाहात की। उसने सरहदों पर मजीद फौजी तैनात किए ताकि दोबारा ऐसा हमला न हो। बैतुल माल से गरीबों के लिए राशन तकसीम किया, बेसहारा बच्चों के लिए मदारिस कायम किए और मुसाफिरों के लिए कारवां सराय तामीर करवाएं। उसने काजियों को हुक्म दिया कि हर मुकदमा इंसाफ से निपटाया जाए और किसी कमजोर की फरियाद सुल्तान के दरबार तक पहुंचने से पहले ही पूरी हो। राया ने दिल से उसके फैसलों की तारीफ की। लोग कहते थे, हमारा बादशाह सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि एक बाप है जो अपनी राया को सहारा देता है। सुल्तान को अंदाजा था कि दुश्मन की साजिश यहीं खत्म नहीं होगी। उसने अपने जासूसों को फिर से रवाना किया। कई हफ्तों बाद खबर आई कि कुछ ताजिर दुश्मन रियासत के साथ मिलकर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुल्तान अपनी राया पर खर्च नहीं करता बल्कि सारा खजाना फौज पर लगाता है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, यह प्रोपेगंडा तलवार से ज्यादा खतरनाक है। उसका जवाब तलवार से नहीं बल्कि खिदमत से देना होगा। चुनांचा उसने रियाया के लिए नए मंसूबे शुरू किए। यतीम खाने कायम किए गए, अनाज के जखीरे बनाए गए और बीमारों के इलाज के लिए शफाखाने कायम किए गए। जल्द ही अवाम ने अपनी आंखों से देख लिया कि उनके बादशाह के वादे महज बातें नहीं बल्कि अमली इक़दामात हैं।
दुश्मन की साजिश नाकाम हो गई। एक दिन ज़ैन अलाब्दीन ने राया को जमा किया और कहा, याद रखो, हुक्मरान की असल ताकत न फौज होती है न खजाना, असल ताकत राया की दुआओं में है। अगर अवाम खुश हों तो सल्तनत आबाद रहती है, अगर अवाम बद दुआ दें तो सल्तनत बर्बाद हो जाती है। ये अल्फाज सुनकर लोग रो पड़े। एक बूढ़ी औरत खड़ी होकर बोली, जहां पनाह, आपने हमें भूख से बचाया, हमारे घरों को बसाया, हमारे बच्चों को तालीम दी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे। पूरा मजमा आहवजारी में डूब गया। लोगों की दुआएं आसमान की तरफ बुलंद हुईं। दुश्मन का प्रोपेगंडा मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। सुल्तान ने फिर कहा, ताकत अल्लाह की इमानत है। अगर हुक्मरान ताकत के घमंड में आकर जुल्म करे तो अल्लाह उसे जलील कर देता है, लेकिन जो हुक्मरान अल्लाह के खौफ से अदल करे और राया की भलाई चाहे, अल्लाह उसे इज्जत देता है। ये सुनकर सबने कहा, जहां पनाह, आप वाकई अदल और हिकमत के मीनार हैं। किस्से का अखलाकी सबक ये है कि मुश्किलात में जल्दबाजी नुकसान देती है। हिकमत, सब्र और इंसाफ न सिर्फ दुश्मन को ज़ेर कर लेते हैं बल्कि राया के दिलों को भी फतह करते हैं। एक हुक्मरान के लिए असल कामयाबी यही है कि वो अपने फैसले अल्लाह के खौफ के साथ करे, क्योंकि इस्लाम यही सिखाता है कि अदल करो, चाहे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली मजीद दिलचस्प और सबक आमूज कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपकी दुआएं और ताउन ही हमारी असल ताकत हैं।